नवी कहानी नवी स्क्रिप्ट रोज नवी रच देते, रोकिया ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। सो ये जरूरी हो गया कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही तुहाडे राही पंजाब की जनता नूं पंजाब दे सरकार की मशहूरियां वाली सरकार की असलीयत पता लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब हुण बहुत सारे, मैं समझदा कि पंजाब का मुख्यमंत्री इन्ने विला हो गया है कि वो टोल प्लाजा ते जाके टोल प्लाजा नूं बंद कराउण वास्ते सारियां मीटिंगां छड्ड के, सारे आपदे कामकाज छड्ड के, ये 10वां मेरा ख्याल टोल प्लाजा बंद कराउण वास्ते गए है। ते उन्होंने ये भी कहा है बई मेरा 4,60,000 रुपए का बोझ सीगा पंजाब के लोगों से, इस करके मैं उत्थे पहुंचे। और मैनू फिक्र है, रोज वो पैसे की रिकवरी की गल करते हैं, कदे रंधावा साहब तो, कदे कहते मैं फलाना पैसा रिकवरी कराना है, जो पैसे की उन्होंने चिंता बड़ी है पंजाब दे दी कि पंजाब का सिंगल 1 रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। जबकि टोल प्लाजा की बुनियाद खत्म हो गई सी। एक टोल प्लाजा ते जांदे तां गल समझ आउंदी सी कि मुख्यमंत्री साहब एक टोल प्लाजा नूं बंद करके सुनेहा देना चाहते हैं कि मैं टोल प्लाजा बंद करता, हालांकि बेशक उसकी बुनियाद खत्म होने ते ही बंद किया, बुनियाद खत्म होने तो पहला नहीं किया, बेशक बुनियाद खत्म तो होने ते ही किया, लेकिन असीं ये समझते सी मुख्यमंत्री चलो अफसर साहबान मशहूरी करता ते ड्रामा रच देंदे हैं। तुहानूं इस गल का पता है कि मुख्यमंत्री की एक विजिट का ताम झाम का उत्थे बागे पुराने 50 लाख रुपया खर्चा आया, होने आया, RTI आ जाएगी, इतों हैलीकॉप्टर उड्या, फिर उत्थे गया, फिर उत्थे शाम जो सारा प्रोटोकॉल, कहने का मतलब 4,60,000 का बचाता, लेकिन 50 लाख रुपया उड़ाता, यानी कि 10 टोल प्लाजा 5 करोड़ रुपया फूकिया है। दैट मीनस तुसी पंजाब का पैसा खराब कर रहे हो मान साहब, फिर थोड़े तो रिकवरी ये कौन करेगा? 5 करोड़ रुपया, तो जो मैं असलीयत दसूंगा पंजाब के लोगों को तो फिर पता लगेगा। कांग्रेस ने टोल प्लाजे लाए सन, कांग्रेस ने लुट लिया, कांग्रेस ने एक्सटेंशन देतियां, कांग्रेस ने पैसे बना ले, अज मैं राहत देन लगे। तुहानू पता है पंजाब के विच कितने टोल प्लाजा ने? तकरीबन मैनू लगता टोटल 23 टोल प्लाजा पहला पुराने, नवियां की गल मैं बाद च दस। ते 23 चों मैं पंजाब की जनता नूं दसना चाहना है, एक भी टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया। 50 साल की सरकार च नॉट इवन अ सिंगल टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी के राज नहीं लग्या। बीजेपी अकाली दल की सरकार वेले, सुखबीर सिंह बादल साहब होरां दी सरकार वेले ते बीजेपी दे वेले ये पंजाब दे टोल प्लाजा च लगे, ये साडे समय बिल्कुल एक भी टोल प्लाजा किते किसी सड़क ते नहीं लाया गया। सानू क्यों कह रहे हो? झूठ बोल रहे हो तुसी। ये एग्रीमेंट्स किहड़े होए? एक वख-वख किस्म के एग्रीमेंट्स होए, ते एग्रीमेंट भी बहुत माड़े होए। माड़े कहने का इन द सेंस कि कमजोर एग्रीमेंट, जिहदे विच प्राइवेट ठेकेदारां दा जिन्हां ने टोल प्लाजे बनाए उन्हां दा हक ज़्यादा पूरिया गया, सरकार दे हक नूं किते ना किते नज़रअंदाज, जिवें असीं हमेशा थर्मल दे जिहड़े थर्मल वाले PPA होए एग्रीमेंट ओहदी गल ते चर्चा करते हैं, कई बार वाइट पेपर भी लेके आए हैं।
और ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सड़क की, यानी कि दुबारे पीसी पाउंदे है जिहदे ते बहुत ज्यादा खर्चा आउंदा है, रीकारपेटिंग कहते हो। हर 6 साल बाद पूरी मेंटेनेंस होनी होती है, नहीं वो टुट जाए। टोल प्लाजा वालियां ने विच कोरोना का हवाला दे के ते किसान अंदोलन का हवाला दे के, क्योंकि साडी सरकार कहती सी रीकारपेटिंग करो, 6 साल बुनियाद पूरी हो गई है थोड़ी, 6 साल बाद सड़क पे प्रीमिक्स पाओ। उन्होंने उस गल की एक्सटेंशन दी भी, ठीक है भाई तुसी साल बाद मगरों पा लियो रीकारपेटिंग, क्योंकि कोरोना के विच सड़क की स्थिति भी ठीक रही, आवाजाही घटी, इस करके एक्सटेंशन दी। ਤੇ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 500 ਦਿਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ। ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੇਣ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਸੇ ਹੋਏ ਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। फिर मैं एक गल पूछना चाहना है, जे जनाब असी भी इवें टपाते, क्योंकि असी तो लाया ही नहीं टोल प्लाजा। अज 15 महीने की सरकार होगी थोड़ी, 15-16 महीने हो गए। तुहानू पता है भी इन्होंने एक्सटेंशन कोई गलत दी भी है, तुसी कैंसल कर देंगे। 15 महीने यानी कि 4,60,000 रुपए का रोजाना। ਇਹਦਾ मतलब ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि केवल मूर्ख बनाने वास्ते ते फोकी वाहवा खट्टन वास्ते तुसी ये काम करते हो। मैं तो पहला भी कल कह चुका कि 900 करोड़ रुपए का थोड़ा बजट है, 2 करोड़ रुपया पहला तो तुसी एडवरटाइजमेंट ते लाने हो ते 50 लाख रुपया थोड़ी विजिट का पैंदा है। तेरा मतलब हुण 23 दे 23 टोल प्लाजा तुसी लाउण जाओगे। इत्थे ही नहीं, थोनू अज बड़ा संगीन गल होर दसना चाहना है जनाब, मशहूरियां वाली सरकार एक टोल प्लाजा सीगा भाई, टोल प्लाजा की बुनियाद 476 दिन लई होर वधाई।
ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 476 ਦਿਨ ਵਧਾਤੀ ਤੇ 476 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਿਆਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੋਲ ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਮਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਰਾਓ ਬੰਦ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਐ। ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦਾਖੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਦਾਖਾ ਚੌਕੀ ਮਾਨ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਹਬੋਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ? ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਚੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਰ ਲਓ ਪੜਤਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਹੁਣ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਥਰਮਲਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 15 ਨਹੀਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੀਪੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਤਾ 10 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੋਗੇ ਜੇ 23 ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ 23 ਦੇ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ। ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।
50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 55 ਲੱਖ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਕਰ ਲੋ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, 50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨਸ ਹੋਣ ਬਈ ਦੱਸਿਓ? 50 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन बोलती नहीं है। ये 10 करोड़ नाल कोई कॉलेज की रेनोवेशन होनी सी, जेड़ा तुसी केवल मशहूरियां इन्नियां किन्नियां तो मशहूरियां करनियां। सो असी ना ये टोल प्लाजे लाए ना साडी कोई मंशा सी। तुसी वेखो साडी किन्नी चंगी सरकार, फिर बहुत कमियां रहियां अमरिंदर सिंह दे विच, बहुत कमियां रहियां, बहुत गलत काम होए होने, लेकिन कांग्रेस की सरकार दे विच एक भी टोल प्लाजा नवा नहीं लग्या। अज मान साहब की सरकार च नवे टोल प्लाजे लग रहे। सो यही जानकारी देने वास्ते मैं अज तुहानू इत्थे सद्या सी, क्योंकि मुख मंत्री साहब ने प्रेस नू संबोधन करदियां बहुत उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डियां गल्लां मान साहब होरां ने कहियां सी। सो ये जनता के सामने और थोड़े राही असी ये दसना चाहते हैं। टोल प्लाजा जिहड़ा उदों लग्या सी वो पहला दा होके नैशनल हाईवे का वो काम सीगा, इस करके लग्या। और ठीक दलबोल कोल्डी ने रौला पा के उत्थे सड़क वखरी बना के उन्हें चक्कर दम नहीं लिया जिथों दी होया, पर लेकिन वो साडी सरकार का फिर टोल प्लाजा नहीं सीगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो नैशनल हाईवे का टोल प्लाजा सीगा, जिहड़ा संगरूर हाईवे ते लग्या सी जिथे गोल्डी पहला बैठा सी। दैट वाज संगरूर, जिहड़ा संगरूर जीरी मनियाद खत्म हो चुकी सी, जीरी मनियाद खत्म हो चुकी सी। वो साडी सरकार वेले दा टोल प्लाजा नहीं सीगा। भाई साहब मैं बेनती करनी चाहना कि वो साडी सरकार वेले दा, मैं तुहानू अज भी कह रहा भी साडी सरकार ने एक भी टोल प्लाजे नू मंजूरी नहीं दी। देखो गल ये है, मैं कह रहा कि पंजाब स्टेट सरकार, साडी सरकार ने आपदी PWD डिपार्टमेंट ने कोई भी टोल प्लाजा जिहड़ा है आपदे समय च नहीं लाया। हाँ 3 नवे उन्होंने बंद करा देन, उन्होंने बंद करा सकते हैं मुख्यमंत्री तो करोन, क्यों नवे लोगों के बोझ पाया जा रहा है। वो 3 है, तलवंडी भाई लगा हुआ है पिंड मिश्री वाला के पास, फिरोजपुर लगा है मलोट रोड, फिरोजपुर तो मलोट रोड के लग रहा है, हबोर तो गंगानगर रोड के लग रहे यार 23 लगे है। हूँ नैशनल है या स्टेट है, ये तो मैं थोनू कहता भी साडी सरकार वेले नहीं लग्या। हाँ जी, ये मैनू जनाब ये नहीं पता भी ये स्टेट है कि नैशनल है, लेकिन कोई भी टोल प्लाजा लगन तो अज मान साहब ने कहा भी सर मैं पंजाब की जनता से किसी प्रकार का बोझ नहीं पैन देंगे, फिर इन्होंने बंद करो। जे नैशनल भी ला रही है, जे नैशनल भी ला रही है, सो ही शुड राइट डाउन टू नैशनल। वैसे तो टोल प्लाजा अमेरिका च भी लगे है, वैसे तो टोल प्लाजा कनेडा च भी लगे है। ये तो मान सरकार ने कहा कि ये टोल प्लाजा
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ 100% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 8 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਗਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਲੇ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 29,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 29,000 ਆਦਰਨੀय ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ,
ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਟੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ देयर इज नो एक्सटेंशन बाय अस। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ 10 ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵਿੜਿੰਗ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। भाई जी मैं साहब जी मेरी बेनती है कि अगर इदा कमीशन चलता सी तो मैं कहना रिकवरी कर लो ना टोल प्लाजा वाले तो, ये भी कढ़ लो। दूजा 476 दिन थोड़े च हुई जो रौला लग्या आ 4, मैं ही तो पूछना है कि 476 दिन तुसी एक्सटेंशन देती, तुसी अखबारां च खबरां लगियां, धरने मजारे होए, फिर एक्सटेंशन कैंसिल हो गई। तुसी एससी के चीफ की 1.5 साल हो गया इनकुआरी लगी, और इनकुआरी का की होया तो सानू दस्सिया जाए भी थोड़े आले वाधे च किने पैसे लए सी। जे साडे वाले अद्धे इहदे च भी अद्धे दिन होए होने फिर। थैंक यू।